Good morning, everyone. With the Good permission of morning. Principal Ma'am, Dr. Rama Sharma ji, we shall begin with the webinar. Postgraduate Department of Commerce, SD College Barnala welcomes you to the webinar on COVID-19 and Indian taxation system. I am pleased to inform that besides Bachelors of Commerce, Masters of Commerce that commenced in 2018 is running successfully. The topic taxation, the topic for the talk today has micro as well as macro level implications. It plays a major role in the development of the economy and the capital formation of the country. It also affects every individual at a micro level. During this pandemic, it becomes relevant to discuss the impact of COVID-19 on the Indian taxation system. Now, I invite Professor Amrish Kumar, Head, Head Department of Commerce, to welcome all the participants and to throw some light on a key speaker, CA Sunil Jindal ji. Over to you, sir. Thank you, Priya ma'am. Good morning to all of you. A very good morning to all of you. During COVID-19 pandemic, in the series of webinars, the Postgraduate Department of Commerce, SD College Barnala is going to organize its webinar on COVID-19 and Indian taxation system, a very critical issue. How tax is going to work and how our economy is affected in such circumstances of COVID-19. At present, for the now before introducing the key speaker and about the detailing of this webinar, it is necessary for me to share with the newly registered students that we are running 3 units with 180 seats at each level, at each for the each year of BCom classes as well as MCom classes. The Department of Commerce was established. It was started in 1978. Uh, I am proud to say that our department have produced a large number of entrepreneurs and professionals working in the territories of India and abroad. The department is organizing webinar under the kind directions of the worthy management and principal Ma'am Dr. Rama Sharma ji, of which the key speaker is CA Sunil Jindal. I am feeling more of joy to introduce him is because he is one of our finest students and alumni of our college. I can remember that he used to ask tough questions in the class, and for me as a teacher, this thing we want to see in all of our students. Mr. Sunil did his BCom in 1996 from our college, and after that he completed CA and MCom simultaneously. He represented our college at university level in chess and badminton championships. After CA, he worked abroad for some time and returned to India, and now is working as a senior partner in Messrs. Bishnoi and Associates Chartered Accountants, having its offices at Chandigarh, Ludhiana, and Barnala. He also remained vice chairman of the Sangrur district of Indian Sangrur branch of Indian Institute of Chartered Accountants of India for 3 consecutive years, that is 2010 to 2013. After doing CA, he pursued for DIRM and DISA conducted by
Indian Institute of Chartered Accountants. He has a vast experience in the field of auditing, accounting, finance, and taxation. He is practicing for last 2 decades as a chartered accountant and tax consultant. He will be discussing and sharing his knowledge on the burning topic of today's webinar. I formally welcome you, Mr. Sunil, and also thank you for sparing time to participate in the webinar. I again welcome to our principal, Madam Dr. Rama Sharma, our faculty members of the college, faculty members of the other colleges and universities, some professionals and entrepreneurs who have joined the webinar. Thank you. Over to Lisa. Ma'am Lisa, please unmute your mic. Now I welcome our key speaker, Mr. C.A. Sunil Jindal ji, to enlighten our participants. Over to you, sir. All the participants are requested to please mute their mic. Over to you, sir. First of all, I am very thankful to Bardi Managing Committee of ST College, Principal Rama Sharma, Professor Amrit Kumar, my mentor, and all respected professors and teachers attending this webinar for giving me this opportunity to address this question on COVID-19 and professors and students. The Indian taxation is very vast. To understand the e-transaction provision of taxation law. Target audience. I will elaborate the basics of Indian taxation system for understanding layman, so that you can understand how the Indian economy works. I will mic mute karo. I will run the presentation to explain the covered subject. Interested person can take copy of my presentation from Professor Amrish ji. Once the webinar is over, you are welcome to put your query, which I will reply accordingly. So I am going the presentation. सर तो पहला जो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ वेबिनार है, बेसिकली एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार वी विल लर्न, मैं एक्सप्लेन करूंगा टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इट्स लीगल बैकिंग। इसके बाद टाइप ऑफ टैक्सेस, दो तरह के टैक्सेस ने, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿक्स ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕसेस जीएसटी ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ COVID-19 ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ, COVID-19 ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਮੈਜਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਬੂਸਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर जो अपना टैक्स स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 फेडरल स्ट्रक्चर है, 3 टायर है, ठीक है। सब तो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, इस तो बाद स्टेट गवर्नमेंट
ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਲੀਗਲ ਬੈਕਿੰਗ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 265 ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਥਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਦੋਂ 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਸ ਬਿਲਿਸਨ ਨੇ ਫਸਟ ਮਾਡਰਨ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਵੈਟ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਨਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰੀ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੋਲਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਏਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਟ, ਡਾਕਟਰ, ਲਾਇਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HUF, ਫਿਰ AOP ਐਂਡ VOI ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। HUF ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਲੱਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕਾਰਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ HUF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। AOP ਐਂਡ VOI ਦੇ ਵਿੱਚ NGOs, ਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AOP ਤੇ VOI ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਸਲੈਬ ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੈ 30%। ਬਟ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
15% to 30% तक करता कंपनीज ਲਈ। ਫਰਮ ਲਈ ਉਹੀ ਫਲੈਟ 30% ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਪ ਟੂ 2.5 ਲੱਖ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ 2.5 to 5 ਲੱਖ 5% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ 5 to 10 20% ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 20 ਲੱਖ 30%। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 올ਡ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੰਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਗੇਨਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਹੈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਟੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਹ 5 ਹੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰੀਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਬੀ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਡ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਹੈਡ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੈਡ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੀਐਫ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਲੈਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ जीएसटी तो पहला प्री जीएसटी मैं टैक्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਵੈਟ, ਆਕਟਰਾਈ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਪਰਚੇਸ ਟੈਕਸ, ਸੀਵੀਡੀ, ਏਈਡੀ, ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਸੀਐਸਟੀ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਸੈਲਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ। ਵੈਸੇ ਟੈਕਸ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ, ਵੈਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ। ਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਅਦਰ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਡਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਟ ਟਾਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀਐਸਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਬਣਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਆਕਟਰਾਈ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਰਚੇਜ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ।
इस स्लाइड में तुसीं देखोगे ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ CGST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਟ, CBD, ਸਰਚਾਰਜ ਐਂਡ ਸੈਸ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਸੈਟ ਤੇ CBD ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। CGST ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGST, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ SGST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਆਇਆ, ਹੁਣ GST ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ CST ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸੇਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ CST ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੋਟਲਸ ਰੂਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਲੋਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਔਨ ਬੈਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਆਕਟਰਾਈ। ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਕਟਰਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ MC ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ MC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ MC ਆਕਟਰਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ SGST ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਸੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹਜੇ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਲਿਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਲਿਕਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ EMPLOYEES ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ GST ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਆਕਟਰਾਈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਿਸ ਔਨ ਵਹੀਕਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਹੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚਾਰजेस ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ, GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲੈਵਿਡ ਬਾਈ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਟੋਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੁਝ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ, GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ
ਸਬਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੀਐਸਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈਗੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। मैं तो दसना चाहूंगा जो जीएसटी किस तरीके गवर्नमेंट कलैक्ट करती है, ठीक है ना, वो सप्लाई चेन की हैगी है। जी सप्लाई चेन है बेसिकली मैन्युफैक्चरर तो स्टार्ट होंगी हैगी है, तो इस तो बाद मैन्युफैक्चरर तो बाद होलसेलर आ जाते हैं। पहला मैन्युफैक्चरर गुड्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इस तो बाद वो प्रोड्यूस करके एक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ਨੂੰ सेल कर ਦਿੰਦਾ है, ठीक है ना। उस तो बाद डिस्ट्रीब्यूटर तो वो मटीरियल रिटेलर को आ जाता है, रिटेलर तो बाद जो एंड कंज्यूमर है उत्थे उसमें मटीरियल सेल हो जाता है। तो सप्लाई चेन है, तो इस सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग ही जो जीएसटी है वो स्टैप बाय स्टैप कलैक्ट होता है। इसी ना आप एक एग्जाम्पल लवांगे जीएसटी किवें चार्ज होता है, पर इसका जो मैं रेट है ना मतलब कि कन्वीनियंस पर्पज लिए 10% लै रहे हैं। वैसे अलग अलग रेट्स ने हर एक प्रोडक्ट के उपर, पर तुहाडी कन्वीनियंस लिए तुहानूं समझाउण दे लई रेट मैं 10% लै रहे हैं। तो इस दे विच ITC है, काफ़ी कंपलैक्स सबजैक्ट है, इनपुट के उत्ते मैं फिलहाल नहीं तुहानूं डिस्कस करांगा क्योंकि वो फिर तुसीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाना है किस तरह GST चलता है। ये देखो बिफोर जीएसटी सारे थोड़ा पीपीटी समझणगे इसनूं। सब तो पहला मैन्युफैक्चरर आ जाना है। मैन्युफैक्चरर दे विच बिफोर जीएसटी ते आफ्टर जीएसटी दोनों का मैं कंपैरिजन किया है, किस तरह बिफोर जीएसटी टैक्स चार्ज होंदा सी ते आफ्टर जीएसटी किवें टैक्स चार्ज होंदा है, ते किस तरीके नाल जीएसटी का बेनिफिट होया सब नूं। मतलब मैन्युफैक्चरर ने एक प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस 100 सी, ठीक है ना, उसने 100 रुपए की कोई चीज प्रोड्यूस की हैगी, तो उसके उत्ते उन्हें मैं जो टैक्स रेट है ये कॉमन 10% ही लेके चल रहे हैं, तो उसके उत्ते 10% उसने टैक्स चार्ज किया है, तो जी सैलिंग प्राइस होलसेलर की होगी वो 110 रुपए होगी। इस तो बाद होलसेलर के लिए की 110 रुपए उसकी कॉस्ट होगी, ठीक है ना, उसने 50 रुपीज प्रॉफिट ले लिया तो उसका टोटल हो गया 160, ठीक है ना। तो टैक्स की होगा जी जो 10% टैक्स है वो 160 से चार्ज होएगा, यानी कि 16 रुपए चार्ज हो गया, तो नैक्सट रिटेलर की जी कॉस्ट आ गई 176 आ गई, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस तो बाद रिटेलर की है कॉस्ट प्राइस वो कितनी होगी 176 जी उन्हें होलसेलर तो लेती, उसके मान लो सपोज करो उसने 100 प्रॉफिट ऐड करता अपना, ठीक है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 276 रुपए 276 से फिर 10% टैक्स लग गया, तो जी टोटल 27 रुपए 60 पैसे, तो टोटल जी कॉस्ट होगी 303 रुपए 60 पैसे। तो हुण तुसीं बिफोर जीएसटी बाद आफ्टर जीएसटी देखो किस तरीके नाल अपनी जी कॉस्ट है कटिंग हुई हैगी है, क्योंकि पहले बिफोर जीएसटी किसी टैक्स के ऊपर जो लगता सी तो दूसरे बंदे की कॉस्ट जिसनों टैक्नीकल टर्म दे विच कास्केडिंग इफेक्ट करते हैं, पर आफ्टर जीएसटी की हो गया कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया। मान लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर की वही 100 रुपए है, टैक्स 10 रुपए चला गया, तो टोटल सैलिंग प्राइस होगी 110 रुपए, ठीक है, मैन्युफैक्चर देखोगे कॉस्ट प्राइस होलसेलर ने अपना प्रॉफिट जेड़ा कितना 50 रुपए ऐड किया, तो उसकी टोटल कितना होगा। पर जी है जेड़ा टैक्स है वो केवल जेड़ा मार्जिन चेन सप्लाई चेन दे विच दूसरा बंदा ऐड करेगा उसके उत्ते ही टैक्स लग रहा है, तो इस होलसेलर ने अपना प्रॉफिट 50 तो जीएसटी उसके उत्ते ही लगेगा, जिसके नाल की है टैक्स रह गया 5 रुपए। जो तुसीं कंपैरिजन देखोगे तो बिफोर जीएसटी जेड़ा रह गया 5 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह होलसेलर की जी सैलिंग प्राइस आ गई
ਉਹ 176 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 165 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੇਨ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਰਿਟੇਲਰ, ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ 176 ਸੀ ਬਿਫੋਰ GST, ਉਹ ਆਫਟਰ GST 165 ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 265 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 265 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ GST ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 265 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀ GST ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ 265 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 275, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ 275 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਟੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ GST ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ 15% ਤੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 12% ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਉਰੇ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰ ਉੱਥੋਂ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਲਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਜੋ GST ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਉਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, CGST, SGST ਤੇ IGST। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ GST ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੈਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੇਲਸ, ਗੁਡਸ ਦੇ ਸੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, GST ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ CGST ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ GST। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, CSG ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਸੈਂਟਰਲ GST। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਪੈਰਲਲ SGST ਹੈ। SGST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਨ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਰੇਟ ਹੈਗਾ 18% ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡਤਾ ਵੀ 50% ਕਰਤਾ, ਤਾਂ 50% CGST ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ 50% SGST ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ 118 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ 18 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ IGST ਹੈ, IGST ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ IGST ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਟ ਰਹੇਗਾ 18%, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ GST ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਲ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਿਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਰੀਅਲ, ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 0% ਟੈਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈਗਾ ਨਿਲ ਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਨੇ
ਜਿਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਦੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ 5% ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ PPT ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ। 5% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ 12%। ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਹੈ, ਪਿਕਲ, ਟੋਮੈਟੋ ਸੌਸ, ਮਸਟਰਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ 12% ਰੇਟ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਨ AC ਹੋਟਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ 12% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 18%। 18% ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 18%। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 0 ਰੇਟ ਸੀ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਰੇਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਹੋਟਲ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੇਟ 18% ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 18% ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਚਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 18% GST ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਗੁੱਡਸ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੈ 5%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਰ ਦੈਨ 7,500 ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ 28%। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, CBDT ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ CBEC। ਪਰ ਹੁਣ CBEC ਪ੍ਰੀ GST ਸੀ, ਬਟ GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ CBIC ਪੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ। ਪਰ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆਪਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਿੰਗ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ PPF ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗੀ, ITR ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਰੁਪੀਸ ਕਮਸ ਫਰੋਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੀ 18% ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ GST ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 35% ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 35% ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼, GST ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।
क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, पर इनडायरेक्ट टैक्स के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ कोई ना कोई चीज तक परचेज करता ही है ना। बेशक वो क्लोथ्स हो गए, टैक्सटाइल हो गए, या कोई खान पीन की चीज परचेज करता है, या कोई रेस्टोरेंट ਤੋਂ कोई चीज परचेज करता है, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬੇਸਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹ 35% ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਸਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਦੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਏਮਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਜਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, 6% ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, 6% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ 8% ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 8% ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ 20% ਉਹਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 30,42,230 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਜਟ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਬਜਟ ਹੈ 2021। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਹ ਇਨ ਕਰੋੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 8% ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਕਰੋੜ 42 ਲੱਖ 2,230 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84,000 ਅਰਾਊਂਡ 85,000 ਦੇ ਲਗਭਗ, ਸੌਰੀ 3,23,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ COVID-19 ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ COVID-19 ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ COVID-19 ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਗਲੀਜੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰਸ ਨੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਟਰਨਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘਟੇਗੀ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵੀਅਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਫਟੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਿਫਟੀ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ। ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੀਏ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਇਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਨੇ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਇੱਕੋਦਮ ਡਰਾਸਟਿਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਈ ਸੈਕਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ, ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਇੰਪੈਕਟ ਪਏ ਨੇ: ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ, ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚਰਮਰਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਫ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕੋਦਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਜ਼ਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੋਟੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਫ ਨੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ CRR ਤੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਂਡਸ ਐਂਡ ਰੁਪੀਜ਼, ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, RBI ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਕਈ ਮੈਜ਼ਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕੋਦਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰ ਲਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ
ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੀ ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 45 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਫਿਊਲ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਰਾਈਸ ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਪਲਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇੰਗ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼, ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਮੈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵੂਮੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜੋ COVID-19 ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋਬ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ PPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ EMPLOYEES ਨੇ, EPF EMPLOYEE ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EPF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। MSME ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। MSME ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, MSME ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਡ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੇਬਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ MSME ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੈ, MSME ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 10 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰਨਓਵਰ 50 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਸ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਨ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ MSME। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ MSME ਨੂੰ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ MSME ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20% ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਰਡਰ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ,
ठीक है ना, ते 100 करोड़ की टर्नओवर है, वही एलिजिबल ने बोरर इस स्कीम दे विच, ठीक है ना। इस दे विच की कीता है गवर्नमेंट ने, जिन्ना भी ਉਹਦਾ 29/2/2020 ਨੂੰ आउटस्टैंडिंग सी, ठीक है ना, क्योंकि 29/2/2020 उसने एक कट ऑफ डेट ले ली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड तो पहला दी, तो जिन्ने भी MSME सी, छोटे इंडस्ट्री यूनिट सी, उसਨੂੰ जिन्ना भी ਉਹਦਾ आउटस्टैंडिंग सी, ਉਹਦਾ 20% मान लो एक बंदे ਦਾ 1 करोड़ ਦਾ आउटस्टैंडिंग सी बैंक की तरफ, लोन उसने लिता होया सी बैंक तो, उसਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਨ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪਿੰਗ 9.25 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ 7.60 ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 9.25 ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ MSME ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ 20% ਦੇਣਗੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਕੋਈ ਰੀਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੀਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ MSME ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਵੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਗਾ MSME ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 20% ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 20% ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਰੀਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ITR ਭਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਡੇਟ, ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਹੈਗੀ 30 ਨਵੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ TDS ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਦਾ ਰੇਟ 25% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁਣ 10% ਸੀ TDS ਦਾ, ਤਾਂ 7.5% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫੰਡ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਵੀ ਡੇਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ OTS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਲ 50% ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕੋਈ ਲੱਗੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਡਿਊ ਹੈ 50% ਭਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਅਗਲਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੀ GST ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਏਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ GST, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੈਸੀ ਬੇਸ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। GST ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Thank you, sir. Thank you for the session. Now I invite the queries. The queries can be posted in the chat box. The participants can post their queries in the chat box. राजेश गुप्ता जी का क्वेश्चन आया भी कैन यू नेम few goods and services whose prices have decreased after the introduction सिंपल है ना। मोटरसाइकिल ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, सर्विस के ऊपर टैक्स रेट सी 20% सी, वो 5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ठीक है सर, वो भी ओवर टू लीव द मेंबर। और जे किसी का क्वेश्चन है गया ਤਾਂ Tanisha, BCom. Sir, when an enterprise have a small GST number, then how can they claim it? अच्छा, मैं अंडरस्टैंड नहीं किया, पर मैं मोटा दस देने। तनिशा ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਲ GST ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕਿ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨੰਬਰ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ 1% ਟੈਕਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਡੀਲਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਲ ਜਿੰਦਲ, ਇਜ਼ IGST ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ? ਕੀ IGST ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਜ਼ IGST ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ? बेसिकली ਜਿਹੜਾ IGST ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IGST ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। GST ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ GST ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ IGST ਹੈ, IGST ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਹੀਰੋ ਹੋਂਡਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? IGST ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ IGST ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਡਸ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ, sir, I want to ask that on purchasing a vehicle, road tax is collected and also we have to pay the toll tax. Then what is the difference between these two?
ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਟੋਲ ਵੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੋਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਪਲਾਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ? ਸਾਹਿਲ, ਤਨੀਸ਼ਾ, ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ। Hello, sir. Any further? Hello. Hello, sir. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ रेनू, हाँ सर, जे मैं कोई बिजनेस करना है, मान लो। ਹਾਂਜੀ 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 हेलो, ਮੈਡਮ, ਹੈਲੋ। जे मैं हाँ जी कोई ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ GST ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ GST ਦੀ ਨਾਲ ਹੋੜ ਪਵੇ? ਮੈਡਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ GST ਟਾਈਮ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ GST ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਢਾਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਮੰਨ ਕਿ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੇਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। हेलो सर। हेलो ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। सर जिस तरह ਸਰ ਆਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। देखिए कितने So there are more queries in the chat box. हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ। In under section 80C, restriction is 1,50,000 can be deposit amount 1,50,000 on each in PPF balance। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2 ਲੱਖ ਤੱਕ charge, and sir, if transaction made in such country where GST is not applicable, then this tax is charged। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤਨੀਸ਼ਾ, ਸਰ those are having turnover less than 40 lakhs but are running business on e-commerce site, then they need GST number or not? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ e-commerce ਆਪਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ e-commerce ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। गौरव, सोनिया, मीनाक्षी, ठीक है सर। हाँ जी, हो गए चैट बॉक्स से और किसी रिक्वायरी कोई? Yes, sir. I think all the queries have been resolved. मैडम क्वेरी होगी, सॉरी। Yes, sir. So you very nicely explained the structure of the tax, types of tax, GST,
impact of COVID-19 on Indian taxation system, and the various measures taken by the government. Plus, the way you have handled the queries is commendable. Sir, this session indeed was informative and thought-provoking. A big thank you to you for gracing the webinar. Now, I to invite Principal Ma'am Dr. Rama Sharma ji to say a few words. Hello. Thank you, Over to ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Lisa, ma'am. मैं सब तो पहला थैंक्स Yes, करना ਸਾਡੇ ਕਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦ ਮੋਸਟ ਵੇਟਡ ਥਿੰਗ ਵਾਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਰਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ EMPLOYEES ਦੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GSTs ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆਫਟਰ GST ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜਿੰਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਸ ਵੈਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਦਲ ਐਂਡ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ COVID-19 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਾਇਲਮਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ other relaxations given by the government so it was a definitely very informative and very important topic and the information was in a very good and effective manners once again on the behalf of SD Parivar I would like to thank Mr. Sundar and I am proud to know also that sir you are our alumni and every alma mater is proud to their alumni who are trustworthy, who are very renowned, who are very recognized persons in the society. Once again, sir, thanks a lot. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now I would like to invite Professor Sonia for the official vote of thanks. Over to you, ma'am. Thank you, Lisa. Good noon, everyone. It's my privilege to extend an official vote of thanks to our respected key speaker, C.A. Sunil Jindal ji. I propose a very hearty vote of thanks to you, sir. The way you explain the topic will meet the requirements of the participants. I also wish to express my gratitude to our worthy management and Principal Ma'am Dr. Rama Sharma ji for their constant support to promote such kind of activities. We value and respect the presence of our delegates from various platforms. These are the very dear students, Chitkara Business School, MM Modi College, Punjabi University Patiala, GNDU Amritsar, Bhai Gurdas Institute, University College Benada, ST College of Pharmacy, Vardhman Polytech Limited, Khalsa College Sandoor, New Era School Tapa, and the various advocates. Last but not the least, our special thanks to Professor Ishwal ji for their technical support. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you, ma'am.
With this, we end this session here. A big thank you to all the participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone.